ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਫਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मीडिया रिपोर्टां अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगले महीने श्रीलंका की यात्रा ते जा रहे हैं और कोविड-19 फैलन तो बाद श्रीलंका का जिहड़ा दौरा करन वाले वो किसी देश के पहले प्राइम मिनिस्टर ने। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कल असी गल की सी कि किवें नेपाल के फॉरन मिनिस्टर ने 3 रोज़ा दौरे तो बाद जिहड़ा खिच के चपेट भारत के मूँह ते मारी और ईवन मोदी नूं भी मिलण तो ना कर दी और जिहड़ी जॉइंट प्रैस कॉन्फ्रेंस दोनों फॉरन मिनिस्टर की हुई उस तो बाद उन्हें अपना वर्शन दे के कहा कि असीं इन्हां नूं क्लीयरली कहा कि भी असीं तुहाडी कोई दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करांगे और ये जिहड़ा लिपू लेक और काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट है इनू हल करो। सो इसका मतलब बड़ा क्लीयर सी कि किवें नेपाल ने इन्हां नूं जिहड़ा है वो अखां दिखा दित्तियां। श्रीलंका हुण पिछले दिनां च ही जिहड़े भारत का फॉरन मिनिस्टर जयशंकर जिहड़ा हैलीकाप्टर राही उतारिया क्योंकि वो तो कदे सरपंच भी पंच भी नहीं बनया किसी पंचायत का, फॉरन सर्विस चो आया और अमरीका च एंबेसडर रहा सी, चीनी बोलनी आती सी, उन्होंने कहा जी बहुत कामयाब आ, उन्हें ही बेड़ा गर्क किया बहुत सारिया इहदियां नीतियां दा और नतीजे के तौर पर दूसरे पासे असीं देखते हैं कि बांग्लादेश भी ऑलरेडी वो दोवें पासे ही घूम रहा है। श्रीलंका हुण श्रीलंका च वो हुकूमत प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जिहड़े भरा ने जिहड़े चंगी तरह समझते हैं इंडिया की लाइन नूं और किवें उन्होंने इंडिया ने लिटे नूं ट्रेंड किया, तामिल गुरिलियां नूं प्रभाकरण नूं किवें उत्थे सिविल वॉर करवाई, 60-70 हज़ार उहदे च सिविलियन भी तामिल भी सिंहालीज भी सारे मरे और उस सब तो बाद भी अजे भी भारत श्रीलंका नूं जिहड़ा ब्लैकमेल करन दे लई जिहड़ा तामिलां दा इशू है नॉर्थ दे विच जाफना च उहनूं चुकदा रहिंदा है। और जदों ये जयशंकर उत्थे गया जिहड़ी उहनां दी जॉइंट स्टेटमेंट तो बाद गल सामने आई ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇਹ ਵੋ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਜਾਫਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਫਨਾ यूनिवर्सिटी है और जाफना यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਮਿਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एक मैमोरीयल बना दी है, एक यादगार बना दी है और उस वेले सी उन्होंने कहा जी ठीक है इनोसेंट तो इनोसेंट ही है भावें ज्यादतियां श्रीलंका की फौज ने भी कीतियां, तमिलां ने तो सुसाइड बॉम्बिंग जिहदे च मुंडे कुड़ियां तमिल हिंदू जिन्होंने ट्रेंड राह ने किया तो उन्होंने शुरू किया दुनिया वो बन गया। हुण मैं ये देख रहा है भी इन्हां दी फॉरन पॉलिसी किवें कलैप्स ही नहीं हुई किवें माइनस वाल जा रही है कि इधरों ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਹਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਤਮਿਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਤਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਕੁੰਤਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ
ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਐਵਰੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਢਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਨ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖੇਡਣ ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ 'ਚ ਫੌਜੀ ਵੀ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵੀ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫੌਜ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ UN ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਮਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਢਾਤਾ, ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਵੀ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।